पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? एक कवर हतु, एक कवच हतु, एमां काणा पाड़ी नाख्या, छिद्रो पाड़ी नाख्या। स्पेस नी अंदर अत्यारे केटलो कचरो भेगो थयो छे खबर छे? जे सेटेलाइट्स एनी आयुष गुमावी बैठा छे तोय ऊपर तो फरे छे, एवो अवकाश में भंगार केटलो भेगो थयो छे। एवरेस्ट पर आटला लोको हवे जवा मांड्या, न्या जे कचरो थाय छे। 4 धामनी यात्रा पगपाळा करता था ने एनी एक मजा हती, अने हवे त्यां जे भीड़ आपणे करीए छीए अने त्यां जे आपणे कचरो छोड़ीने आवीए छीए, प्लास्टिकनी थेलीओ, पेली चिप्सनी कोथळीओ, ड्रिंकना डब्बा, जे कचरो छोड़ीने आवीए। हे मारा वाला हिंदुओ, तमारू हूँ थाहे? जागो जागो जागो। ज्यां त्यां गंदगी न करो, ज्यां त्यां कचरो न फेंको। क्लीन इंडिया मूवमेंट चलाववी पड़ी रही है। गंदगी बर्दाश्त न थवी जोईए। अने एमांय तीर्थोमां जईने गंदगी करवी। अपना शास्त्रों तो कहे छे तीर्थोमां कपड़ा धोवा ई पाप छे, त्यां साबुथी स्नान करवू पाप छे, तीर्थोना जलने गंदू करवू पाप छे। આપણે મંદિરોમાં ભીડ લગાડીએ છીએ, ભગવાનની પાસે ભીખ માગીએ છીએ, પણ આપણે શાસ્ત્રોની જે વાતો છે એને સાંભળીને એનું આચરણ નથી કરતા। આપણી દયનીય સ્થિતિ છે। ત્યારે આ મંત્રો વેદના મધુવાતા રતાયતે મધુક્ષરંતિ સિંધવઃ। मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवग्गुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर मधुमां अस्तु सूर्यः। અને પછી કહે છે માધવીર ગાવો ભવંતુ નઃ। આહા, આ ગાયો અમારા માટે માધવી બને, ખૂબ દૂધ આપે। हमारी गायों स्वस्थ होय, नरवी होय, दुधारू होय। मारकणी न होय। हिंगड़ा मारे पाटू मारे, मारकणी न होय। खोजी गावड़ी द्योने गोपाल लाल, आवा भजनो ही है। बीज ने बीज बीज चंद्रमा बीज आम लकीर खाली देखाय त्या तो गामडानी बहनों एने पगे लागे, बीजना चंद्रना दर्शन करे, प्रार्थना करे। बीज मावड़ी, चूले तावड़ी, 2 गोधा अने 1 गावड़ी आવું मागे। बीज मावड़ी, चूले तावड़ी, चूला ऊपर तावड़ी होय, खावानुं ज कांई घरमां न होय, आटो न होय, लोट न होय, तो चूला ऊपर तावड़ी क्यांथी आववानी? अने अनाज क्यारे थशे के 2 गोधा अने 1 गावड़ी, 2 बळद होय। बळदथी खेती थती थी, बहु शुद्ध ने सारूं हतुं। अने 1 गावड़ी, 1 गाय होय ने दुजारू, स्वस्थ, तंदुरस्त, खूब दूध देनारी अने खोजी। माधवीर गावो भवन्तु नः। औषधि वनस्पति अमारा माटे मधुमय हो, आनंददायक हो, जीवनदायक हो। मधुमां अस्तु सूर्यः, सूर्य अमारा माटे जीवनदायक। पण सूर्यना किरणों अत्यारे नुकसान पहोंचाड़ी रह्या छे पृथ्वीने, कारण के आपणे काणा पाड़ी दीधा। भूः भुवः स्वः
ગાયત્રી મંત્ર જપતા પહેલાં પણ આપણે આ 3 વ્યાહૃતિ લગાડીએ છીએ. અને વ્યાહૃતિ પહેલાં પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરીએ. પ્રણવ એટલે ઓમકાર. અને ઓમકાર ઇઝ ડિવાઇન સાઉન્ડ, જેના માધ્યમથી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા નો આપણને બોધ થાય છે. તસ્ય વાચક પ્રણવ. પ્રણવ એ આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનો વાચક છે. That supreme reality in the form of divine sound is Omkar. Omkar bindu sanyuktam nityam dhyayanti yoginah kamadam mokshadam chaiva Omkaraya namo namah. Omkar bindu sanyuktam nityam dhyayanti yoginah kamadam mokshadam chaiva Omkaraya namo namah. Omkar bindu sanyuktam Omkar bindu sanyuktam nityam dhyayanti yoginah कामदम. इहलोक में तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति वो करता है. और मोक्षदम, जो चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष है वो भी प्रदान करने वाला ये ओमकार है. कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः. માત્ર ઓમકારનો જપ સંન્યાસીઓ કરે. સંન્યાસી મહાપુરુષોને પ્રણામ કરીએ તો ઓમ નમો નારાયણ. આપણે ગૃહસ્થો એકલું ઘી આપણને ફાવે નહીં, પચે નહીં, એટલે જેમ પછી ઘીના લાડવા બનાવીને ખાઈએ, એમાં જલેબી નાખીને ખાઈએ, એમ ઓમકારને મંત્રો સાથે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. આ ઘીના લાડવા છે, ઘીની જલેબી છે. નાદ સિવાય તો કાંઈ નથી વાલા, નાદ સિવાય બોલી જ ન શકાય. એ નાદ પછી આપણા કંઠ, તાલુ, જીહવા, દાંત આ બધાને મદદ લઈ અને પછી શબ્દ બને. અને શબ્દ આખા શાસ્ત્રો તૈયાર કરે. પણ એ નાદ ભીતરથી એની મેળે ઉઠી જ રહ્યો છે નિરંતર. પરા પશ્યંતી મધ્યમાન વૈખરીના રૂપમાં એ પ્રગટ થાય, પણ એ નાદ ભીતરથી એની મેળે ઉઠી રહ્યો છે નિરંતર. અને જે દી એ નાદ ન સંભળાય તો સમજવાનું શરીર નહીં ટકે. હવે 6 દિવસના મહેમાન છો. આ નાદ બ્રહ્મ છે. ઓ ઓમકાર બિંદુ
संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हे શાસ્ત્રો હોય, સંગીત હોય, આ બધું આ નાદમાંથી જ થયું છે અને તેથી એ નાદ ઓમકાર ભારતની ધરતીમાંથી પ્રગટેલા સનાતન ધર્મ અને એમાંથી નીકળેલા બધા જ ઝરણાઓ, પછી એ સિખિઝમ હોય, બુદ્ધિઝમ હોય, જૈનિઝમ હોય, એ બધાએ ઓમકારનું મહત્વ સ્વીકાર્યું છે. સિખિઝમમાં પણ એક ઓંકાર સતનામ કર્તા પુરુષ નિર્વૈર. બુદ્ધિઝમમાં પણ ઓમ મણિપદ્મે હુમ. જૈનિઝમ હોય તો પણ ઓમ નમો અરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ નમો આયર્યાણમ, ઓમ નમો ઉચ્ચાયાણામ, નમો લોય સવસાહુણમ, ઓમ લોય લવ્વ લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો સવ્વ પાવપણાસણો મંગલાનામ ચ સવ્વેષ પઢમનમ હવૈ મંગલમ. વેદત્રયના સાર રૂપ આ ગાયત્રી મંત્ર, એમાં શરૂઆત આ પ્રણવના ઉચ્ચારથી ઓમ, પછી 3 વ્યાહૃતિ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ને ભૂ દીર્ઘ છે. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ. ઉપરના 7 લોક અને નીચેના 7 લોક. ભૂઃ ભુવઃ સ્વઃ મહઃ જનઃ તપઃ સત્યમ. સત્યલોક સૌથી ઉપર.
અને નીચે 7, એને 7 પાતાળ કહેવાય. અતલ, વિતલ, સુતલ, રસાતલ, તલાતલ, મહાતલ, પાતાલ. તો આ 3 લોક છે ને એ સૌથી આપણને વધારે અસર કરનારા છે. ભૂ ભૂવ ભૂ એટલે પૃથ્વી, પૃથ્વીલોક. ભૂધરા, ભુવ અંતરિક્ષલોક, સ્વ સ્વર્ગલોક. અને 3 લોકના પાછા 3 પ્રભાવશાળી તત્વો. આ 3 લોકમાં 3 તત્વોનું અત્યંત મહત્વ. અગ્નિ, વાયુ, સૂર્યા દેવતા. પૃથ્વી ઉપર અગ્નિ, ભૂરલોકમાં. ભુવરલોક એટલે અંતરિક્ષ, એમાં વાયુ. અને સ્વરલોક, દ્યુલોક, એમાં સૂર્ય. દ્યૌ શાંતિરંતરિક્ષ શાંતિ, પૃથ્વી શાંતિ. આ વેદના મંત્રો બધું જ શાંત હો. પૃથ્વી લોકમાં શાંતિ હો, અંતરિક્ષ લોકમાં શાંતિ હો, દ્યુલોકમાં શાંતિ હો. પૃથ્વી શાંતિ, વનસ્પતય શાંતિ. વનસ્પતિર મધુમાંગ, મધુમાનો વનસ્પતિર મધુમાંગસ્તુ સૂર્ય. એ સૂર્ય મારા માટે મધુમાન, મધુમય હો, આનંદ દેનાર. સૂર્ય આગ વરસાવે એમ નહીં. એક સમયે ઉનાળામાં તે ભાગવતની જ વાત કરીએ લો ને. 10મ સ્કંદની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે લીલાઓ છે એમાં ઉનાળાની વાત આવે. બધી ઋતુઓની કથા છે, એમાં ગ્રીષ્મ ઋતુ ઉનાળાની વાત કરી છે. અને એમાં વ્યાસજીએ લખ્યું છે કે ગ્રીષ્મ ઋતુ પણ વસંત ગુણ લક્ષિત હતી. ગ્રીષ્મમાં વસંત જેવું વાતાવરણ હતું. અને વિભૂતિ યોગની દ્રષ્ટિએ વસંત ઋતુ એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. ઋતુનામ કુસુમાકર. હે અર્જુન, 6 ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ મારું સ્વરૂપ છે. અને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ વસંત બનીને વિહાર કરતા હોય જ્યારે વૃંદાવનમાં, ત્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુ પણ વસંત ગુણ લક્ષિત હોય, એમાં કોઈ નવાઈ નહીં. અને હવે દિવસે દિવસે આકરા ઉનાળા આવતા જશે. પૃથ્વીનું એવરેજ ટેમ્પરેચર વધતું જાય છે. અને જેટલા આકરા ઉનાળા આવશે એટલા આકરા શિયાળા આવશે. તોડી નાખે એવી ટાઢ પડવાની. અને પછી ભયંકર વરસાદ ખાબકશે ત્યારે એક ધારો ખાબકશે. પાણી પાણી પાણી, ચારે બાજુ ફ્લડિંગ. બધું જ ગડબડ થઈ ગયું. બધા જ તત્વો ગડબડ થઈ ગયા. તો વરસાદ ખેંચાઈ જાય તો એવો ખેંચાઈ જાય કે જગતનો તાત કિસાન પાછો કે હવે આ મોલ હુકાય છે, વરસાદ નથી. કેમ પ્રકૃતિએ પોતાનું આવું રુદ્ર રૂપ દેખાડવાનું ચાલુ કર્યું? સમગ્ર પ્રકૃતિ કેમ અશાંત છે, ક્રોધિત છે માણસોના પાપે? અને તેથી વેદો અને શાસ્ત્રો જે કહે છે, ઋષિઓએ જે કહ્યું છે, એનાથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવું એ પાપ છે. એ સનાતનીને શોભે નહીં. ખાલી સનાતન ધર્મનો જયઘોષ નથી કરવાનો, પણ સનાતનના સંદેશ પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયાસ કરવાનો. તો જ આપણે ખરા અર્થમાં ધાર્મિક છીએ. માધ્વીર ગાવો ભવંતુ નઃ.
આ અમારી ગાયો એ માધવી હોય, અત્યારે ગાયોની કેવી દયનીય સ્થિતિ છે. પ્લાસ્ટિક ખાવા માટે આપણે છોડી દઈએ, આપણો સ્વાર્થ. ગાયો જે પૂજનીય હતી અને આપણે દયનીય કરી નાખી. આપણા પાપ તો જુઓ. આપણે કેવડાવીએ છીએ ધાર્મિક, પણ આપણે કેટલા ધર્મથી ઉલટી દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ એનો વિચાર તો કરો. ત્યારે આ વ્યાસપીઠો તમને જગાડવા માટે ગળા ફાડી ફાડી અને પ્રયાસ કરે છે કે જાગો જાગો, હજી સુધરો, હજી સુધરો, હજી નથી બગડી ગયું, હજી સમજો. અને હવે પર્યાવરણવાદીઓ કહે છે કે આ પાછું હરખું કરવામાં બહુ વર્ષો જોશે. સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ નો રિટર્ન. આ વિવેક વગરનો વિકાસ આપણને અંતે વિનાશ તરફ લઈ જાય છે. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ પર કેપિટા ઇન્કમ, ઇટ શુડ બી પર કેપિટા હેપીનેસ. જે ભૂટાન જેવો નાનકડો આપણો પાડોશી દેશ એ પર કેપિટા હેપીનેસને મહત્વ આપે છે. બાકી રૂપિયા વધારી આવશ્યકતા કરતા વધારે રૂપિયાને કરવાના છો હું? ચોકીદાર બનીને રહેશો, मालिक तो हो ही नहीं. लक्ष्मी के स्वामी तो परमात्मा ही है. अप्रतिग्रह, आ 5 यम. ब्रेक छे के फेल थई गई. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमाह. ये यम है. संयम. क्या कारण? तीनों प्रकार की कायिक, वाचिक, मानसिक हिंसा करने से आप अपने आप को रोक पाते हो. क्या लालच में आकर झूठ बोलना, बेईमानी करना और पैसा कमाने की प्रवृत्ति से आप अपने आप को रोक पा रहे हो? वो ब्रेक है कि फेल हो गया है तुम्हारा? क्या आवश्यकता से अधिक का संग्रह करने की वृत्ति से बच पा रहे हो? अस्तेय, चोरी न करना, बेईमानी न करना. જે મેળવવા માટે મારે પરસેવો નથી પાડવો પડ્યો એવી મફતની કમાણી મારે ખપે નહીં. આ તૈયારી છે? अस्तेय. ब्रह्मचर्य. क्या तुम्हारी इंद्रिय पर, तुम्हारे मन पर तुम्हारा संयम है? क्या तुम वासना के गुलाम बनने से अपने आप को रोक पा रहे हो? क्या वो ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन में है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमाह. आ 5 यम છે. પછી નિયમની વાત આવે. શૌચ, સંતોષ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન, તપ. આ 5 નિયમ. એ યમ નિયમના પગથિયા ચડો પછી ત્રીજો યોગનો ત્રીજો પ્રકાર એ આસન. પછી પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિના શિખરે યોગી પહોંચે છે. સરોવર તરુવર સંત જન ચોથા બરસે મેહ, પરમારથને કારણે ચારો ધરિયા દેહ. મારા વાલા સનાતન ધર્માવલંબીઓ, ભારતના સંતાનો, ભાગ્યશાળી છીએ આપણે કે આપણને આ દેશમાં જન્મ મળ્યો છે. ઋષિઓનું ખૂન આપણી રગોમાં વહે છે.
ધન્ય છીએ આપણે કે આપણી પાસે વેદો છે, આ બધા શાસ્ત્રો છે. ભાગ્યશાળી છીએ આપણે કે વેદો અને શાસ્ત્રોના પ્રકાશમાં આપણને સાધુ સંતો નિરંતર કલ્યાણના પથ ઉપર પ્રેરિત કરે છે. અગ્ને નય સુપથા. વારંવાર વંદન કરો. જે ભગવાનની કૃપાથી આપણે આ દેશમાં જન્મ્યા, સનાતન ધર્મની અંદર આપણે જન્મ લીધો, જ્યાં આપણને વેદો શાસ્ત્રો અને સંતોનો અને સત્સંગનો આવો લાભ મળે છે, આ ધન્યતા છે જીવનની. અને એટલા માટે કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સાધુ સંતોને, મુનિ ભગવંતોને અને પરમાત્માને પ્રણામ કરતા કરતા આવો થોડી વાર. કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા ભાવ સે કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો નંદનો લાલા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો નંદના લાલા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે યશોદાના લાલા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે યશોદાના વાલા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા. હાલો હરિ બોલ. બોલ મુરલી મનોહર લાલ કી, ગોપાલ કૃષ્ણ ભગવાન કી. અણહિડવાડ ગો ભક્તિ મહોત્સવ કી. તમે છો રંગના કાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો રંગના કાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો
રટે છે વ્રજની બાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે રટે છે વ્રજની વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રટે છે વ્રજની બાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે રટે છે વ્રજની વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા છોડાવો જગ જંજાળા જગ જંજાળા જગ જંજાળા હે છોડાવો જગ જંજાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે છોડાવો જગ જંજાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા છોડાવો જગ જંજાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે છોડાવો જગ જંજાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા કનૈયા મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા જય દ્વારકાધીશ તમે છો અમને વાલા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે છો અમને વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે છો સૌને વાલા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે છો સૌને વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કરું હું કલાવાલા 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 રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કરું હું કલાવાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કરું હું કલાવાલા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કલાવાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા 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 રે તમે છો નંદના લાલા રે મુરલી વાળા રે તમે છો નંદલાલા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે યશોદાના લાલા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે યશોદાના વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા તમે છો ગોપ ગોવાળા ગોપ ગોવાળા ગોપ ગોવાળા તમે છો ગોપ ગોવાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે છો ગોપો વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા તમે છો ગોપ ગોવાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે તમે છો ગોપો વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા કનૈયા મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી ગોપાલા ગોપાલા દેવકી નંદન ગોપાલા હે ગોપાલા ગોપાલા દેવકી નંદન ગોપાલા હે નંદલાલા નંદલાલા યશોદા નંદન નંદલાલા હે નંદલાલા નંદલાલા યશોદા નંદન નંદલાલા ગોપાલા ગોપાલા દેવકી
गोपाल कृष्ण भगवान की जय गो माता की जय गो भक्ति महोत्सव की जय हो कन्हैया मुरली वाला रे कन्हैया